تلنگانہ کے ضلع کھمم کے ایک گاؤں میں 80 سالہ بزرگ شخص جنہوں نے اپنی حیاتی زندگی میں ہی اپنی قبر خود تعمیر کر لی تھی 11 جنوری کو اس دنیا سے رخصت ہو گئے۔ تفصیلات کے مطابق کھمم ضلع کے لکشمی پورم گاؤں کے رہنے والے نکا اندریا نے برسوں پہلے اپنی آخری آرام گاہ خود تعمیر کر کے قومی سطح پر توجہ حاصل کی تھی۔ انہوں نے یہ قدم اس نیت سے اٹھایا تھا کہ ان کے مرنے کے بعد ان کے بچوں پر کسی قسم کا بوجھ نہ پڑے اور غم کے وقت انہیں کسی مشکل کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ نکا اندریا نے اپنی اہلیہ کے قبر کے پہلو میں اپنی قبر تعمیر کی تھی اور وہاں ایک تختی بھی نصب کی تھی جس پر زندگی اور موت کی ابدی حقیقتوں پر مبنی پیغامات درج تھے۔ وہ باقاعدگی سے اس مقام پر جایا کرتے تھے، آس پاس کی صفائی کرتے، پودوں کو پانی دیتے اور خاموشی سے بیٹھ کر غور و فکر کرتے تھے۔ اندریا کی زندگی خدمت خلق اور سخاوت سے بھرپور رہی۔ ان کے بڑے بھائی نکا بھومیا نے میڈیا سے بات کرتے ہوئے بتایا ہے کہ انہوں نے اپنی قبر خود بنوائی، گاؤں میں ایک چرچ بھی تعمیر کروایا۔ انہوں نے گاؤں کے لیے کئی فلاحی کام انجام دیے۔ اپنی زندگی میں ہی انہوں نے اپنی دولت اپنے 4 بچوں میں تقسیم کر دی تھی، ان کے لیے گھر بنوائے اور خاندان میں 9 شادیاں کروائی۔ گاؤں والوں کے مطابق نکا اندریا ایک نیک دل، سادہ مزاج اور خدمت گزار انسان تھے جن کی یادیں ہمیشہ لوگوں کے دلوں میں زندہ رہیں گی۔ جمعیت علماء جنگاؤں ضلع کے زیر اہتمام اصلاح معاشرہ کے عنوان پر ایک عظیم الشان عقید المثال اور نہایتی پراثر جلسہ عام کا مکھی فنکشن ہال جنگاؤں پر آج منعقد ہوا۔ جمعیت علماء ریاستی سطح کے جنرل سیکریٹری حافظ پیر خلیق صاحب نے کہا کہ آج نوجوان نسل نشے کے اندر اور غلط طریقے سے اپنی زندگی گزار رہی ہے۔ اپنے آپ کو تبدیل ہونا ہے، راتوں میں دیر گئے تک جاگتے ہوئے موبائل فون کا استعمال کر رہے ہیں اور شادی بیاہ میں غیر ضروری رسومات کو اختیار کرتے ہوئے پریشان ہو رہے ہیں۔ قرآن حدیث کے اوپر چلتے ہوئے اپنی زندگی کو گزاریں، نمازوں کی پابندی کریں، فحاشی و بے راہ روی سے بچیں اور اسلامی طرز حیات کو اپنانے کی پرزور تلقین کی۔ بودھن ٹاؤن میں پولیس نے 21 دسمبر کی رات بودھن ٹاؤن حدود میں سونے کے 2 دکانوں کے شٹر توڑ کر سونے اور چاندی کے زیورات لوٹنے والے ایک بین ریاستی گروہ کو گرفتار کر لیا۔ تفصیلات کے مطابق آج صبح اچن پلی بائی پاس روڈ پر پولیس کی ایک گشتی ٹیم نے ایک مشتبہ کار کو روک کر کار میں سوار افراد لکشمی سنگھ اور پریم سنگھ سے سختی سے پوچھ تاچھ کی۔ ان دونوں نے 21 دسمبر کو بودھن میں سونا چاندی کی دکانات میں شٹر توڑ کر سرقہ کرنے کا اقبال جرم کیا اور انہوں نے مسروقہ 30 تولہ سونا اور 6 کلو چاندی زیر ناندیڑ کے عمری گاؤں میں فروخت کرنے کا اقرار کیا۔ بودھن پولیس نے مذکورہ ملزمان کی نشاندہی پر 14 تولے سونا اور 6 کلو چاندی برآمد کی اور آج دفتر کمشنر پولیس نظام آباد میں منعقدہ پریس کانفرنس میں پولیس کمشنر نظام آباد نے اسسٹنٹ کمشنر پولیس بودھن سرینواس اور سرکل انسپکٹر وینکٹ نارائن اور ان کی ٹیم کی ستائش کی۔ ضلع منچریال کے چنور شہر کے چنور ایم ایل اے وزیر جی وویک وینکٹ سوامی نے دورہ کیا، کئی ترقیاتی کام کا جائزہ لیا، چنور کے گلی کوچوں میں گھومتے ہوئے عوام سے ملاقات کی، عوام سے ان کی سہولتوں کو لے کر معلومات حاصل کرتے ہوئے انہیں یقین دلایا کہ تمام تر سہولتیں عوام کو فراہم کی جائیں گی۔ اس موقع پر ان کے ہمراہ سینئر کانگریس قائدین اور کارکنوں کی کثیر تعداد موجود تھی۔ یلاریڈی مسلم ویلفیئر کمیٹی کی جانب سے گزشتہ میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے موقع پر تیلیسیمیا مرض کے بچوں کے لیے خون کا عطیہ کام منعقد کرتے ہوئے تعاون کرنے پر آج سوامی وویکانند کی جینتی پر انٹرنیشنل و ایشیائی فیڈریشن کی جانب سے مسلم ویلفیئر کمیٹی صدر شیخ غیاث الدین کو نیشنل ایوارڈ سے نوازا گیا۔ اس موقع پر کمیٹی نائب صدر سید میر مکرم علی احمد پاشا، سید محبوب و دیگر موجود تھے۔ تلنگانہ بلدیات کے 2026 کے دوسرے عام انتخابات کے سلسلے میں ریاستی الیکشن کمیشن کی ہدایت کے مطابق آج کمشنر بلدیہ بودھن جادو کرشنا، ٹی پی او مینیجر، ٹی پی او سینئر اسسٹنٹ، جونیئر اسسٹنٹ اور دیگر دفتری عملے کے افراد نے بودھن کے بلدی حلقہ نمبر 1 تا 38 وارڈز کی تصویری انتخابی فہرست شائع کر دی۔ بانسواڑہ شہر کو تلنگانہ میں ایک ماڈل شہر کی طرز بنانے کا میرا جو خواب ہے، اس خواب کو عوام کے تعاون سے پورا کرتے ہوئے جا رہا ہوں۔ ان خیالات کا اظہار رکن اسمبلی بانسواڑہ پوچارام سرینواس ریڈی نے جامع مسجد کے احاطے میں ایک جلسے سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ شہر بانسواڑہ کی ایک تاریخ ہے، یہاں پر کبھی کوئی ہندو مسلم معاملات نہیں ہوئے اور نہ ہی آگے ہوں گے، کیونکہ یہاں رہنے والے ہندو مسلم سب بھائی بھائی کی طرح رہتے ہیں، جس کی وجہ سے بانسواڑہ تیزی سے ترقی کی جانب گامزن ہے۔ موجودہ جامع مسجد کے سامنے تعمیر کی جا رہی عمارت کے لیے 15 لاکھ کا منظور کردہ پورسٹنگ کمیٹی کے ذمہ داروں کے حوالے کیا۔ اس موقع پر بالراج جامع مسجد صدر امتیاز، شادی خانہ چیئرمین حافظ عبدالوہاب، شہاب عظیم، خالد علی بن عبداللہ اعجاز اور دیگر موجود تھے۔
पुलिस कमिश्नर निजामाबाद पी साई चैतन्य ने बताया है कि बोधन टाउन में पुलिस ने एटीएम को नुकसान पहुंचाने और जेवरात की दुकानों की शटर तोड़कर सोना चांदी और नकदी लूटने वाले बैन रियासती डकैत गैंग के 2 अरकान को गिरफ्तार कर लिया, जबकि 2 मुलजिमीन मफरूर हैं। पुलिस कमिश्नर पी साई चैतन्य ने बताया है कि 21 दिसंबर की रात बोधन सरकारी अस्पताल के सामने वाक़ 2 जेवरात की दुकानों में शटर तोड़कर तकरीबन 35 तोले सोना और 14 किलो चांदी लूट ली गई थी। इसके अलावा चंपली इलाके से एक मोटरसाइकिल भी चोरी की गई थी। शिकायत पर 3 मुकदमा दर्ज करके खुसूसी टीम तश्कील दी गई। एलआरडी सरकारी दवाखाने में हैदराबाद के उस्मानिया व दवाखाना तिब्बी टीम ने दौरा करते हुए डायलिसिस सेंटर में जेर इलाज मरीजों का मुआयना किया और 28 डायलिसिस मरीजों का रिकॉर्ड की तनखी करके इत्मीनान का इजहार किया। इस मौके पर नेफ्रोलॉजिस्ट डॉक्टर चिरंजीवी, डॉक्टर विजेता, एलआरडी दवाखाना सुपरिटेंडेंट रविंदर मोहन, एसएपी क्लोस्टर इंचार्ज अब्दुल रहमान, श्रीहरि, एजीएस इंचार्ज संदीप, एलआरडी सेंटर इंचार्ज मधु और दवाखाना अमला मौजूद था। निजामाबाद के बैनुल-अक़वामी शोहरत याफ्ता बॉक्सर मोहम्मद हुसामुद्दीन ने तवील अरसे बाद शानदार वापसी करते हुए एलीट मर्द और खवातीन नेशनल बॉक्सिंग चैंपियनशिप में 60 किलोग्राम जुमरे में गोल्ड मेडल हासिल कर लिया। 31 साला हुसामुद्दीन ने साबित कर दिया कि वो अब भी आला सतह पर मुकाबला करने की मुकम्मल सलाहियत रखते हैं। ग्रेटर नोएडा में मुनअक्किदा चैंपियनशिप के दौरान हुसामुद्दीन ने मुसलसल 3 मुकाबले जीते, जिनमें क्वार्टर फाइनल में रेलवे बॉक्सर अनमोल के खिलाफ उनकी 1-4 से कामयाबी खासतौर पर काबिल जिक्र रही। तवील इंजरीज के बाद वापसी करने वाले हुसामुद्दीन ने बेहतरीन फिटवर्क और तकनीक का मुदाहिरा किया। एलआरडी के मुतवत्तिन व मंडल ताड़वाई में सिंगूजी वाड़ी गवर्नमेंट स्कूल टीचर मोहम्मद जमील अहमद ने आज दिल मुस्तक़बिल पर स्वामी विवेकानंद की जयंती पर थैलेसीमिया मर्ज के मासूमों के लिए मुनअक्किदा खून के कैंप में 30वीं मरतबा अपने खून का अतिया देते हुए इंसानी जज्बे की मिसाल कायम की। इस मौके पर जिले सिविल जज नागारानी ने सिताज करते हुए तौसीफी सनद से नवाजा और तहनीत पेश की। खून के अतिया कैंप में 146 यूनिट खून का अतिया जमा किया गया। एलआरडी के अदीमुद्दीन अलमारूफ अजमू के फर्जंद मोहम्मद जमीर का निकाह मकाम एमआरपी फंक्शन हॉल पर इतवार की सुबह मोहम्मद शकील मरहूम की दुख्तर के साथ अंजाम पाया। इस मौके पर साबिक़ रुकन असेंबली सुरेंद्र ने शिरकत करते हुए नौशा को मुबारकबाद दी। वक्त की महफिल में अब्दुल रज़ाक, मोहम्मद इमरान, बरकतुल्ला खान, मोहम्मद आमिर, कमरुद्दीन तिरुपति, मदम साइलू व दीगर मौजूद थे। जिले एडिशनल कलेक्टर लक्ष्मी नारायण ने अहदेदारों को हिदायत दी है कि वो अवामी समाज के प्रोग्राम को तरजीह दे और शिकायत की फौरी अदाला करे। पीर को इंटीग्रेटेड डिस्ट्रिक्ट ऑफिस कॉम्प्लेक्स में मुनअक्किदा अवामी समाज के प्रोग्राम के दौरान 72 शिकायत मौसूल हुई। जिले के मुख्तलिफ हिस्सों की शिकायत कुनंदगान ने अपनी शिकायत जिला एडिशनल कलेक्टर को पेश किए। उन्होंने अहदेदारों को मशवरा दिया कि वो इस तरह की शिकायत को ज़ेर इल्तिवा रखे बगैर बाकायदगी से मुआयना करें और मसाइल को फौरी हल करें। एडिशनल एसपी शंकर, एडिशनल कलेक्टर मुकामी तंदी में नरसंगा राव ने बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत की और जिले यूथ एंड स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट के ज़ेर-ए-इत्माम पीर को गदवाल इंडोर ग्राउंड में सीएम कैंप स्पोर्ट्स मुकाबला मशाल रैली की इफ्तिताही तकरीब में इख्तिताम किया। स्वामी विवेकानंद जयंती के मौके पर कौमी यौम नौजवान मेहमान खुसूसी ने उनकी तस्वीर पर फूल चढ़ाए। इस मौके पर खिताब करते हुए एडिशनल कलेक्टर लक्ष्मी नारायण ने कहा कि सीएम कप के मौके पर जिले भर में मशाल रैली निकाली जाएगी। जिस तरह अंधेरे में किसी भी चीज को तलाश करने के लिए टॉर्च लाइट का इस्तेमाल किया जाता है, इसी तरह ये टॉर्च रैली बासलाहियत खिलाड़ियों को बेनकाब करने में मदद करेगी। उन्होंने कहा कि ये सीएम कैंप प्रोग्राम स्वामी विवेकानंद जयंती के दिन शुरू करना खुश आइन है, जिसने नौजवानों को अपने पैगाम से बेदार किया। एलआरडी म्यूनिसिपल हुदूद में म्यूनिसिपल इंतखाबात से कबल सियासी तस्वीर अपना रंग बदलते नजर आ रहे हैं। बीजेपी पार्टी के हरकती कायद पी रामलू ने पार्टी से मुस्तफी होने का ऐलान करते हुए अपना इस्तीफा पार्टी मंडल सदर को भेज दिया, जिसके बाद सियासी हल्के में हलचल मच गई है। एक अरसे दराज से बीजेपी पार्टी में गैर मामूली सरगर्म रहने वाले रामलू अचानक म्यूनिसिपल इंतखाबात से अनकबल पार्टी से अलायदगी अख्तियार करने पर अवाम और सियासी खेमे में मौज़ूए बहस बन गए हैं। ऐसे में रामलू अब किस पार्टी का दामन थाम कर किस पार्टी की आगोश में पनाह लेंगे, ये सवाल अहम बन गया है। जिले के बियासबाद के कागजनगर में आज एमपीजे मूवमेंट फॉर पीस एंड जस्टिस कायदीन ने कागजनगर तहसीलदार और कागजनगर टाउन सर्कल और म्यूनिसिपल कमिश्नर से अलहदा मुलाकात करते हुए एमपीजे की जानिब से तैयार किया गया नए साल 2026 का कैलेंडर की रस्मी इजरा अमल में लाई गई। मजलिस बचाओ तहरीक के तर्जुमान अमजदुल्ला खान खालिद ने निजामाबाद के बाबन साहब पहाड़ी में मुनक्किदा जलसे मिली बेदारी से खिताब करते हुए तेलंगाना के आइंदा बल्दियाती इंतखाबात में तालीम याफ्ता नौजवान और पेशेवर अफराद से सरगर्म सियासत में हिस्सा लेने की अपील की। उन्होंने कहा कि जब तक बासलाहियत और बाउसूल नौजवान अमली सियासत में दाखिल नहीं होंगे, बदउनवानी और बद इंतजामी का खात्मा मुमकिन नहीं।
प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सदर वर्गुन कानून साज कौंसिल महेश कुमार गौड़ ने कहा है कि गुज़िश्ता 12 वर्षों में मोदी हुकूमत ने आवाम को नाम बदलने के सिवा कुछ नहीं दिया और 2 करोड़ नौकरियों के वादे के बरखिलाफ मौजूदा रोजगार भी खत्म कर दिए गए। ये आज निजामाबाद कांग्रेस भवन में प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब कर रहे थे। उन्होंने कहा कि मजहब और भगवान के नाम पर वोट मांगना गलत है और बीजेपी को चाहिए कि वो अपने तरक्याती कामों की बुनियाद पर आवाम से वोट तलब करे। एलआरडी के मंडलिंगमपेट में आज साबिक मार्केट कमेटी वाइस चेयरमैन व बीजेपी सीनियर कायद गाजवाड़ा नरहरी ने बीजेपी पार्टी ऑफिस में क्रांति कुमार राजाराम साहिल को शालपोशी करते हुए तहनीत पेश की। माइनॉरिटी एम्प्लॉयज वेलफेयर एसोसिएशन के कैलेंडर की रस्मी इजरा बदस्त श्री रामाराव पटेल एमएलए हल्का असेंबली बोधन और सर्कल इंस्पेक्टर ऑफ पुलिस भैंसा सर्कल साई कुमार के हाथ अमल में आई। इस मौके पर जिले जनरल सेक्रेटरी मोहम्मद कलीमुद्दीन ने असातिदा और मदारिस के मुख्तलिफ मसाइल पर तबादला ख्याल करते हुए असातिदा के मसाइल को हल करवाने के लिए हुकूमत से नुमाइंदगी करवाएंगे। इस मौके पर अजहरुद्दीन, जावेद हिलाल, स्कूल असिस्टेंट सैयद आरिफ, सैयद वाजिद, अब्दुल जब्बार, मोहम्मद सलीमुद्दीन, शेख मीराम, मोहसिन अहमद असातिदा और फरखंदा अली खान रिटायर्ड लेक्चरर के अलावा डॉक्टर प्रकाश वेटनरी और डॉक्टर नरेश महकमे सेहत मौजूद थे। एलआरडी म्यूनिसिपल कमिश्नर महेश ने आज म्यूनिसिपल इंतखाबात से मुतालिक तमाम वार्ड के राय दहिंदों को क़तई फहरिस्त जारी करते हुए म्यूनिसिपल ऑफिस, तहसील ऑफिस, आरडीओ ऑफिस के नोटिस बोर्ड पर चस्पा कर दी, जो अनकरीब म्यूनिसिपल इंतखाबात के लिए अमल में लाई जाएगी। मेटपल्ली में कांग्रेस पार्टी हल्का असेंबली इंचार्ज जुवाड़ी नरसिंह राव ने नए बस स्टैंड के नज़द स्वामी विवेकानंद के मुजस्समे को जयंती की तकरीक के मौके पर फूल माला चढ़ाकर खिराज अक़ीदत पेश किया और कहा कि स्वामी विवेकानंद के बताए गए उसूलों को अपनाकर मुहज़्ज़िब समाज तैयार किया जा सकता है। उन्होंने नौजवान तबके को वतन की तरक्की और तामीर में पेशरफ्त होने पर जोर दिया। इस मौके पर कांग्रेस पार्टी मेटपल्ली टाउन सदर जी लिंगम, कांग्रेस कायद एरुला हनुमांडलू, साबिक सरपंच पी नरसागौड़ व दीगर मौजूद थे। म्यूनिसिपल इंतखाबात लाहेमल प्रोग्राम वोटर लिस्ट का म्यूनिसिपल कमिश्नर टी मोहन के हाथों इजरा अमल में लाया गया। इस दौरान एम वेंकटलक्ष्मी, टीपीओ जितेंद्र प्रसाद, टीपीएस अशोक, आरओ मिर्जा अजमतुल्ला बेग, सैनिटेशन इंस्पेक्टर अक्षय कुमार, अब्दुल मुजीब और दफ्तरी अमला मौजूद था।